नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. जिल्हा पुनर्रचनेबाबत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची महत्त्वाची घोषणा. निवृत्त न्यायाधीश आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांसह समिती स्थापन. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली नगरपालिका निवडणुकीची तयारी. आदिलाबाद नगरपालिका ताब्यात घेण्यासाठी कार्यकर्त्यांना निर्देश. प्रजावाणीमध्ये तक्रारी प्रलंबित ठेवू नका, अधिकाऱ्यांना त्यानंतर सोडवण्याचे आदेश. आदिलाबादमध्ये रस्ता सुरक्षा महिना साजरा. SP शहरात बाईक रॅलीद्वारे जागरूकता निर्माण करणार. आदिलाबादमध्ये कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी नित्य अन्नदान केंद्राला भेट दिली आणि वैयक्तिकरित्या सेवा केली. आजच्या सविस्तर बातम्या. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी घोषणा केली की जिल्ह्याच्या या पुनर्विभाजनाच्या लवकरच निवृत्ती न्यायाधीशाच्या नेतृत्वाखाली न्यायिक आयोग स्थापन केला जाईल आणि त्यांनी सांगितले की या समित्यांमध्ये महसूल आणि इतर विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेशही असेल. तर पूर्वी मतदारसंघाच्या पुनर्विभाजनादरम्यान जसे केले गेले होते ते ज्या समितीची स्थापना करतील ती संपूर्ण राज्यातून माहिती गोळा करेल आणि त्यांचे मतही घेईल. ते म्हणाले की नाहीत की जिल्हे मंडळे आणि महसूल विभाग कमी किंवा वाढावेत. ते म्हणत आहे की तगरसंग केले पाहिजेत. జిల్లాల మండలంలో ఎంత జనాభా ఉండాలి, రెవెన్యూ డివిజన్లో ఎంత జనాభా ఉండాలి, జిల్లాలో ఎంత జనాభా ఉండాలి అనేది ఒక ప్రాతిపదిక చేసుకోవాలి. ఒక దగ్గర 3 లక్షలు ఉండి ఒక దగ్గర 1 కోటి ఉండరనుకో, దీన్ని ఏ రకంగా మనము పరిపాలన చేయగలుగుతాం? ఇట్లాంటి సమస్యలు మా దృష్టికి వచ్చినాయి. తొందరలోనే దీనికి సంబంధించి రేపు బడ్జెట్ సమావేశాలలో పూర్తి స్థాయిలో చర్చ చేస్తాము. చేసి ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్టు ఆర్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి నేతృత్వంలో ఒక కమిషన్ అపాయింట్ చేస్తాం. ఒక 6 నెలల్లో అన్ని ప్రాంతాలు పర్యటన చేసి ప్రజల డిమాండ్స్ తీసుకొని ఫస్ట్ మండలాలు రేషనలైజ్ కావాలి. ఇవాళ ఒక మండలం 1,50,000 జనాభా ఉంటే ఒక మండలం 4,000, 3-4 గ్రామాలు కలిసి కూడా మండలం చేసిపోయారు గతంలో. ఓ లీడర్ నచ్చితే ఆ లీడర్ ఊరినే దాని చుట్టూతో 2 ఎంపీటీసీలు కలిపి 3 కలిపి ఒక మండలం చేసింది. నేను అంతకుముందు ఎంపీగా ఉంటే మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్లో జిల్లా పరిషత్ మీటింగ్కి పోయి కూర్చున్నాం. అందరు కూర్చుని కింద చూస్తే ఎవరు లేరు. నేను CEO అడిగిన, మీటింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి కదా, జడ్పీ జిల్లా పరిషత్ వీళ్ళంతా ఎక్కడ ఉన్నారని. వచ్చింది కదా సార్, అందరు వచ్చారు. స్టార్ట్ అందరు ఏడు ఉన్నారా అంటే ఒక ఆయన చైర్మన్, ఇంకొక ఆయన వైస్ చైర్మన్, ఇంకొక ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడు, అందరు ఇక్కడనే ఉండరు. 5 మంది కలిపి జిల్లా పరిషత్. 5లో ఒక ఆయన నేను వస్తలేనని చెప్పి మిగతా 4 వచ్చి నా పక్కల్ని ఇటు కూర్చురు. కింద ముందలు ఎవరు లేరు. ఎవరి దిక్కు చూసి మాట్లాడాలి? అది కూడా ఒక జిల్లా. रंगारेड्डी जिल्ह्यातील चेवेले मतदारसंघात विकासाचा हा मेळावा सुरू आहे. मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी आणि दामोदर राजनसिंह यांनी आज मतदारसंघाचा व्यापक दौरा केला. त्यांनी सुमारे 95 कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पाचे उद्घाटन आणि पायाभरणीही केली. स्थानिक CSC रुग्णालयामध्ये 100 खाटांच्या प्रादेशिक रुग्णालयामध्ये श्रेणी सुधारित करण्यासाठी मंत्र्यांनी भूमिपूजन केले. यावेळी मंत्र्यांनी रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची भेटही घेतली आणि वैद्यकीय सेवा कशा पुरवल्या जात आहे याची वैयक्तिकरित्या विचारपूस केली. ఉదాహరణ శుక్రవారం సోమవారం మరి ఇప్పుడు ఆరోగ్యం मुंबईला सीएम नाही ते नॉर्मल नॉर्मल पदे ना ఏంటది
आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की आदिलाबाद नगरपालिका या काँग्रेसचा झेंडा फडकवण्याच्या उद्देशाने सर्वांनी एकत्र काम करावे। सोमवारी त्यांनी त्यांच्या कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवन येथे या हद्दीतील काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह नगरपालिका निवडणुकीची तयारी बैठक घेतली। तर त्यांनी सांगितले की ज्यांच्याकडे वार्डमध्ये जिंकण्याची क्षमता आहे त्यांनी काळजी गरज नाही आणि पक्षाचे तिकीट त्यांच्या शोधातही येईल। तर अनेक इच्छुक आहेत आणि ज्या पक्षाच्या उमेदवाराने तिकीट जिंकलेले आहे त्यांनी विजयासाठी कठोर परिश्रम करावे आणि त्यांनी सांगितले की एकूण 49 या वार्डपैकी 35 पेक्षा जास्त वार्ड जिंकण्याचा प्रयत्न करावे। सर्वांनी एकत्र काम केल्यास ते शक्य होईल। यासह आदिलाबाद महानगरपालिकेची जागा जिंकण्याचे सर्वांचे स्वप्न पूर्ण होईल। सर्वांनी मिळून विरोधी पक्षांना पराभूत करावे। उमेदवाराच्या निवडणुकीबाबत संपूर्ण सर्वेक्षण केले जाईल आणि ज्यांच्याकडे जिंकण्याची क्षमता आहे त्यांना निश्चितच तिकीट मिळेल। तर त्यांनी उर्वरित लोकांना निराश न होता पक्षाच्या उमेदवाराच्या विजयासाठी काम करण्यास सांगितले। ते म्हणाले की आमचे ध्येय एकच आहे आणि म्हणजे नगरपालिका निवडणुकीत निर्विवाद वर्चस्व दाखवणे आणि शहरातील जागा जिंकणे। ऐसे बहुत कम नेता है जो इतना मोहब्बत इतना प्यार जिनको मिला कि हमारे कंदी श्रीनिवास साहब, हमारे माजी एमपी साहब गोदा रेड्डी साहब और सभी हमारे टाउन प्रेसिडेंट के हमारे प्रेसिडेंट साहब और सभी भाई बहनों को दिगंबर पाटिल का आदाब नमस्कार जय भीम। अभी इलेक्शन आना सबको मालूम है वరకు పోరాడతామని ఈ కార్యక్రమం వచ్చిన మన కాంగ్రెస్ పార్టీ సైనికులకు మా తల్లులకు అక్కలకు చెల్లెళ్ళకు అందరికీ నా యొక్క పేరు పేరు నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మీ అందరి ఆశీర్వాద బలంతోని ప్రేమతోని ఈ మున్సిపల్ ఎలక్షన్లలో మనం బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవాలి। దానికోసం ఈరోజు పెద్దలందరి సమక్షంలో మనం ఒక మంచి మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం। కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల మన జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు నరేష్ యాదవ్ గారు పాపం వారు రాలేకపోయారు, వారు లోకల్లో లేరు। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మున్సిపల్ పీఠం మీద బల్దియా పీఠం మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగిరేసేంత వరకు నేను మీకు మాటిస్తా ఉన్నా, మీరేం అధైర్యపడాల్సిన పని లేదు। మీరు బరాబర్ వెళ్ళి మన వార్డులో పనిచేసుకోండి। గెలిచే అభ్యర్థికి టికెట్ ఇంటికే వస్తుంది। మీరు బేఫికర్ ఉండండి। నా గురించి అయితే తెలుసు కదా, గెలిచే అభ్యర్థి ఎవరైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీ ఇంటికే టికెట్ పంపిస్తుంది। మీరు ఏం టెన్షన్ పడకూడదు, మీరు జస్ట్ వార్డులలో ఫోకస్ చేయండి। జూపల్లి గారి సర్వే నడుస్తుంది, అలాగే మన తరఫున కూడా కొంతమంది సర్వే మనం మొదలు పెట్టబోతా ఉన్నాము। పండగ వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది అయింది। మున్సిపల్ ఎలక్షన్ల మీద ఒక స్పష్టంగా జూపల్లి కృష్ణారావు గారు మన ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారి యొక్క బ్రహ్మాండమైనటువంటి సర్వే నడుస్తుంది। ఒక్కటి దయచేసి సర్వేల మీ పేరుంటే దాన్ని ఎవరు కొట్టేయడం అసాధ్యం। జూపల్లి కృష్ణారావు గారు 49 వార్డులలో 49 బీఫామ్లు గెలిచేటువంటి అభ్యర్థుల ఇంటికి, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీ బీఫాము కూడా మీ ఇంటికే జూపల్లి కృష్ణారావు గారి ఆదేశం మేరకు ఏదున్నా మీ ఇంటికి వస్తాయి। కాబట్టి ఖచ్చితంగా కష్టపడి వార్డులలో పనిచేయండి। మీరు ఇన్ని రోజులు తిరిగింది ఒక ఎత్తు, ఎవరైనా కానీ నేను చెప్తున్నా గెలిచే వాళ్ళదే టికెట్। కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానము గెలుపు గుర్రాలని తప్పకుండా ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరైతే గెలుస్తున్నారో సర్వేలు పెద్ద ఎత్తున చేయాలని బాగా ఆలోచన చేస్తుంది। ఇంకోటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ నిబద్ధత కట్టుబడినటువంటి పార్టీ। ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీల యొక్క అగ్రవర్ణాల పేదల బ్రహ్మాండమైనటువంటి అభివృద్ధి కోసం కట్టుబడినటువంటి పార్టీ। కాబట్టి మళ్ళీ నేను చెప్తా ఉన్నా, ఆదిలాబాద్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ని కూడా ఒక బీసీ పీఠం మీద ఎక్కించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రమైనటువంటి ఆలోచన చేస్తున్నది। మున్నూరు కాపు బిడ్డ కావచ్చు, పద్మశాలి బిడ్డ కావచ్చు, యాదవ బిడ్డ కావచ్చు, ముదిరాజుల బిడ్డ కావచ్చు, ఒక బీసీ పీఠను మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ చేసి ఆ పీఠం మీద కూర్చోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధి అది। రేపు బీసీ రిజర్వేషన్ వస్తే మున్సిపల్ చైర్మన్ కూడా ఒక బీసీ బిడ్డనే కావచ్చు। అలాగే మనం అన్ని రకాలుగా ఎక్కడైతే మనం అవకాశం కల్పించలేకపోయినామో వారందరినీ కూడా బ్రహ్మాండంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చిత్తశుద్ధి, పార్టీ పరంగా కూడా
అత్యధిక మంది బీసీలకు టికెట్లు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నది. మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గా కూడా ఒక బీసీ బిడ్డను ఇవ్వాలని బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆలోచన చేస్తా ఉన్నది. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్న చిత్తశుద్ధి, కమిట్మెంట్. ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా, అవరోధాలు వచ్చినా రేవంత్ రెడ్డి గారు, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారి బాటలో నడిచి బడుగు బలహీన వర్గాల యొక్క బ్రహ్మాండమైనటువంటి అభివృద్ధి కోసం కష్టపడతాం. ఆదిలాబాద్ బల్దియా పీఠం మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాని రెపరెపలాడిస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. करने का से किसी को पाबंदी नहीं है, मगर वो बात कब फाइनल होती है, जब रिजर्वेशन आएगा उस वक्त बात फाइनल होगी. दिल खोल के हर आदमी कांटेस्ट करो, जो वार्ड के अंदर सेवा करे वो लोग करो, नहीं भी करे तो नहीं करो. वो बोल नहीं सकते कौन कैसा जीतता, लेकिन कुछ ना कुछ तो अपने वार्ड में सेवा होना. मगर सेवा का कुछ नहीं मिलता. दूसरा से मेरा कहना इतना है आप लोगों को कि आप अपने तो सब जन कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन आने के बाद आपको कुछ टिकट के बारे में भी बात करेंगे हम. उस वास्ते आप इतने लोग में आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. ఆదిలాబాద్ టౌన్ మున్సిపల్ ఎన్నికల సందర్భంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం తీసుకోబడ్డది. ఈ రోజు మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో టౌన్ ని గెలిపించుకోవాలి, మున్సిపాలిటీలో మన జెండా ఎగరాలన్న ఆలోచనతోని ముందుకు పోతున్న అన్న స్వయంబాబు దాదా గారికి ఈ కార్యక్రమంలో మే సైతం 49 వార్డులు మేము పక్కా గెలిపించుకొస్తాం. మన ప్రభుత్వం ఉంది, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి నాయకత్వంలో, రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేసే వరకు, మరోసారి రేవంత్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసే వరకు పోరాడతామని ఈ కార్యక్రమంలో వచ్చిన మన కాంగ్రెస్ పార్టీ సైనికులకు, మా తల్లులకు, అక్కలకు, చెల్లెళ్ళకు అందరికీ నా యొక్క పేరు నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ ఎన్నికల సందర్భంగా సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. మున్సిపల్ ఎలక్షన్ రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి మున్సిపల్ ఎలక్షన్లలో తప్పనిసరిగా సర్పంచ్ ఏ విధంగా అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవడం జరిగిందో అదే రకంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిక సంఖ్యలో గెలవాలన్న ఆలోచనతోటి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నందువలన మనమందరం కూడా కష్టపడి ఈ మున్సిపల్ एनिकल्नी గెలిపేయాలని కూడా ఈ సందర్భంగా అందరిని విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी या अधिकाऱ्यांना प्रजावाणी कार्यक्रमामध्ये लोकांकडून आलेल्या याचिकांची तपासणी करून क्षेत्रीय पातळीवर समस्या सोडवण्याचे निर्देश दिले. सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये झालेल्या प्रजावाणी कार्यक्रमात जिल्हाधिकाऱ्यांनी भाग घेतला आणि त्यांनी जिल्ह्यातील विविध भागातील लोकांच्या याचिका वैयक्तिकरित्या स्वीकारल्या. यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की प्रजावाणीमार्फत प्राप्त होणारा प्रत्येक अर्ज हा लोकांच्या समस्यांचे प्रतिबिंब आहे आणि त्यांचा विभागावर आढावा घेणे आणि त्यांच्याकडे दुर्लक्ष न करता निर्धारित वेळेत त्यांचे निराकरण करणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. तर इंदिराम्मा घरे आणि सामाजिक सुरक्षा पेन्शन, रोजगार हमी कामे, भूसंपादन समस्या आणि इतर समस्यांशी संबंधित एकूण 83 याचिका प्राप्त झाल्या. संबंधित याचिका संबंधित विभागांना तात्काळ पाठवल्या आणि अधिकाऱ्यांनी समस्या सोडवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली. तर त्यांनी सांगितले काम करण्याचे उद्दिष्ट लोकांना न्याय देणे आहे आणि समस्या सोडवण्यास विलंब होऊ नये म्हणूनच सतत देखरेख ठेवली पाहिजे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की आगामी नगरपालिका निवडणुकीमध्ये आदिलाबाद पुरा पीठावर काँग्रेसचा झेंडा फडकवला पाहिजे. सोमवारी शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये प्रजासेवा भवनमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली. नगरपालिका निवडणुकीत विजय सुनिश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी स्थानिक नेत्यांसह बस्ती बाटा पोस्टरचे अनावरण केले. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी स्पष्ट केले की मंगळवारपासून बस्ती बाटाचा भाग म्हणून संबंधित वार्डामध्ये पादयात्रा काढण्यात येईल आणि
ती सर्व वार्ड व्यापकची योजना आखण्यात आलेली आहे आणि ते म्हणाले की पादयात्रेच्या माध्यमातून शहरी लोकांच्या समस्या जाणून घेतल्या जातील आणि काँग्रेस सरकारची शहरी विकास प्रति असलेली बांधिलकी स्पष्टही केली जाईल आणि सरकारच्या कल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवल्या जातील। మొట్టమొదటి రేవంత్ అన్న బస్తీ బాట కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని రేపు మొట్టమొదటి పాదయాత్రను కేఆర్కే కాలనీ 7 నంబరు 8 నంబరు వార్డులలో మొట్టమొదటి పాదయాత్రను మొదలుపెట్టబోతా ఉన్నాం। నేను స్వయంగా ఏర్పాట్లు చేసుకోండి। రేపు 7 వార్డు 8 వార్డు సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి పాదయాత్ర కేఆర్కే కాలనీలో మనం మొదలుపెట్టబోతా ఉన్నాము। వార్డ్ నంబర్ 7 అండ్ 8 తప్పకుండా రేవంత్ అన్న బస్తీ బాట కార్యక్రమం రాష్ట్రం మొత్తము మొట్టమొదటిసారిగా రేవంత్ అన్న బస్తీ బాట కార్యక్రమాన్ని ఆదిలాబాద్లోనే మొదలుపెట్టబోతా ఉన్నాం। మనమందరం గర్వకారణంగా రేవంత్ అన్న వచ్చిన తర్వాత ఎంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి మున్సిపాలిటీలు ఎటువంటి అవినీతికి తావివ్వకుండా అభివృద్ధి చెందుతా ఉన్నాయో, ప్రజా పాలన ఎంత బ్రహ్మాండంగా మనం చేయగలుగుతున్నామో प्रजలకు చాటి చెప్పాల్సినటువంటి आवश्यकता ఉన్నది। जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी वृद्धांना प्रमाण सेवेचा पुरेपूर वापर करण्याचे आवाहन केले। अपंग वृद्ध आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्ती सक्षमीकरण विभागाच्या अंतर्गत स्थापन केलेले प्रणाम डे केअर सेंटरचे उद्घाटन सोमवारी स्थानिक आमदारांसह जिल्हा मुख्यालयातील जेडपी कार्सल लाईन येथे करण्यात आले। प्रथम राज्याचे मुख्यमंत्री मंत्री आणि उच्च अधिकाऱ्यांसह या प्रणाम डे केअर सेंटरचे आभासी उद्घाटन करण्यात आले। नंतर बाला भरोसा कार्यक्रमाचा औपचारिक शुभारंभही करण्यात आला। ते म्हणाले की सरकार आणि जिल्हा प्रशासन जिल्ह्यातील वृद्धांच्या कल्याणासाठी विशेष लक्ष देऊन काम करत आहे। राज्याचे मुख्यमंत्री स्वामी विवेकानंद यांच्या या सूचनेनुसार प्रत्येक तरुणाने त्यांच्या पालकांची आणि वृद्धांची काळजी घ्यावी, त्याप्रती जबाबदारी राहावी आणि ते म्हणाले जिल्ह्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी अनेक कार्यक्रम राबवले जात आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून अलीकडे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक आश्रम देखील सुरू करण्यात आलेले आहे। స్టేడియం వేలాది మంది అభిమానులతో స్టేడియం లోపల బయట కిక్కిరిసి ఉంది। అప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి అనే పేరిట ఆనరబుల్ సీఎం గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం ఏర్పడక ముందే మరి ఆ తల్లి గుర్తుండి ఉంటుంది। అలాంటి పండుగ సందర్భాలు ఎన్నో గుర్తు చేసుకుంటూ ఇప్పుడు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ వికలాంగుల పెద్దన్న, వికలాంగుల ఆత్మ బంధువు, అన్న అంటే నేనున్నా అని పలికే మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి మరి వికలాంగులని ఆర్థికంగా పటిష్టంగా చేయాలి, వికలాంగుల జీవితాల్లో ఎలుగు చూడాలి, వికలాంగులకి ఏం కావాల్సి ఉన్నా నేనున్నాని తమరు వస్తున్నారన్న మీ అన్ని అందరి సోదరి మన్ను సోదరులు మరి గొప్పగా ఈ రాష్ట్రానికి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క ఆలోచన। आदिलाबाद मध्ये राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा महिना साजरा केला जात आहे। सोमवारी जिल्हा एसपी अखिल महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली आदिलाबाद शहरामध्ये बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते। हेल्मेट घालून शहरातील अनेक चौकांमधून रॅलीद्वारे लोकांना रस्ता सुरक्षा आणि वाहतूक नियमाबद्दल जागरूक करण्यात आले। అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్। ఇప్పుడు మనకు రెడీ
గౌరవనీయులు మన అడిషనల్ స్పెషల్ పట్టణంలో రోడ్డు వారసాల జరిగింది. దీనిలో ముఖ్య మన గవర్నీయులు జిల్లా ర్యాలీని సిబ్బంది, అదేవిధంగా ఆర్ఐ వెంకట్ అని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను. అదేవిధంగా అవకాశం ఇచ్చినటువంటి టౌన్ డిఎస్పీ థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు ఏ విధంగా అయితే లండన్ ఇన్స్పెక్టర్ సునీల్ కుమార్ రావడం జరిగింది. ఈ టౌన్ అంతా కూడా చాలా మంది కూడా కొత్తగా వచ్చిన ఈ ప్రతి ఒక్కరికి ఇది మన స్టాఫ్, మన ఫోర్స్కి మరియు ప్రెస్ మిత్రులకి అందరికీ ఇక్కడ మనతో సహా హెల్మెట్ ర్యాలీలో పాల్గొనడానికి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము పోలీస్ ఈ నో హెల్మెట్ ఎవరైనా వేస్తే, హెల్మెట్ లేకుండా వాళ్ళు డ్రైవ్ చేస్తే మన పైన ఫైన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ ఆ రూల్ మన పైన కూడా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, మనం కూడా హెల్మెట్ వేసుకోవాలి. అదే అందువల్ల ఈరోజు మనం మొత్తం టౌన్ తిరిగాము దట్ హెల్మెట్ వేసుకొని. సో దట్ అందరికీ తెలిసేది పోలీస్ కూడా హెల్మెట్ వేసుకుంటున్నారు. ఈ జస్ట్ చలాన్ కోసం కాదు, మీ సేఫ్టీ కోసం. మీకు ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయితే హెల్మెట్ ఉంటే ఏం కాదు, మేబీ హ్యాండ్ లెగ్ ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది, ఏమైనా వేరే రక్తం బయట వస్తుంది, బట్ హెడ్కి ఏం కాదు. హెడ్ అంటే చాలా సాఫ్ట్ ఉంటుంది. ఏమైనా ఇష్యూ అయితే, హెడ్కి ఫ్రాక్చర్ అయితే మన కోమాలు పోవాలి చాలా పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పెన్సివ్ హాస్పిటల్లో ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం అర్నర్స్ ఉన్నారు, బ్రెడ్ అర్నర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ జనరేషనల్ గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది, వాళ్ళ వెనుకపోతారు ఈ హాస్పిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ వల్ల. సో దయచేసి అందరితో రిక్వెస్ట్, మీరు ఎప్పుడైనా బయట పోవాలి హెల్మెట్ వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనమే లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము. సో ఫస్ట్ మనమే లా కాపాడుకోవాలి, మనమే లా ఫస్ట్ ఫాలో చేయాలి. ఇది కాకుండా జనాలకి కూడా 100% హెల్మెట్ వేసుకోవాలి. చాలాసార్లు నాకు జనాలు వచ్చి చెప్తారు, సార్ ట్రాఫిక్ వాళ్ళు చలాన్ వేస్తున్నారు, ఇంతకుముందు అంతా చలాన్ ఎవరు వేయలేదు. ఈ చలాన్ మనం వేస్తున్నాము మీ గురించి, మీకోసం, సో దట్ మీరు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఫాలో చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇది రోడ్ సేఫ్టీ మంత్, ఈ మొత్తం మంత్ నడుస్తుంది. దానిలో ఇప్పటి నుంచి ప్రతిరోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఏమైనా ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది టు ప్రమోట్ రోడ్ సేఫ్టీ. ఎట్లయినా మన ఆనరబుల్ డీజీ సార్ కూడా ఈరోజు ఒక రోడ్ సేఫ్టీ గురించి ఒక ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేస్తున్నారు స్టేట్ వైడ్. దానికి కూడా మనం రేపటి నుంచి అరైవ్ అలైవ్, దానికి కూడా ప్రోగ్రామ్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. ఏమైనా డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్, మనం డిఫెన్స్లో పోయి డ్రైవ్ చేయాలి. యాక్సిడెంట్ కాకుండా చూడాలి అంటే డిఫెన్స్లో పోయి మనం డ్రైవ్ చేస్తే ఎప్పుడు యాక్సిడెంట్ కాదు. మనమే ఎవరైనా డ్రైవింగ్ చేస్తున్నామో మనం ముందు ఆలోచించాలి దట్ ఎట్లా యాక్సిడెంట్ కాదు, అట్లా మనం డ్రైవింగ్ చేయాలి. దానిలో ప్రతిరోజు ఒక చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేస్తాము. దానికి ఆల్రెడీ డిఎస్పీస్కి సిఐస్కి చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా రేపటి నుంచి అది प्रोग्राम కూడా स्टार्ट అవుతుంది. धन्यवाद. एआयसीसीच्या वरिष्ठ नेत्या खासदार प्रियंका गांधी यांचा वाढदिवस आदिलाबाद शहरात साजरा करण्यात आला. सोमवारी प्रजासेवा भवन येथे मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले या पार्टीचे नेतृत्व आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी केले. तर या रँकमध्ये केक कापण्यात आला आणि लोकांनी एकमेकांना केक खाऊ घालून प्रियंका गांधींना शुभेच्छा दिल्या. దయచేసి మీకు తెలుసు మన నిత్యాన్నదాత అందరికీ భోజనాలు ఏర్పాటు చేసినాడు. ఎవ్వరు కూడా తన నోటి పదం ఒక పువ్వ తినిపోయి తనకు ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలని ఆలోచన పోతుంది. కాబట్టి తప్పకుండా అందరూ భోజనం చేస్తున్నారు. పక్కన జరిగింది ఎవరైతే అర్థం చేసుకొని తిన్నారో అందరికీ అవకాశం ఇవ్వండి. బాగా జరగండి, నేను అసలు పేరు చెప్తా జరగండి. అశోక్ తమ్ముడికి జరగండి. ఒక్కొక్కరు దయచేసి
मंडळातील दुब्बागुडा येथील महसूल जमिनीवर आदिवासींनी घरे बांधण्यास वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रोखणे हे चुकीचे ठरेल असे CPM नेते लंका राघवलू म्हणाले। सोमवारी सर्व पक्षीय संघटनेच्या वतीने वन विभागाच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने करण्यात आली। त्यांनी घरांच्या बांधकामासाठी तत्काळ परवानग्या घ्याव्या आणि दाखल केलेले बेकायदेशीर खटले मागे घ्यावे अशी मागणी केली। आदिवासींनी ही घरे बांधावीत यासाठी 20 दिवसापासून आंदोलन करत असतानाही अधिकारी याकडे लक्ष देत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली। సాత్నాల మండలంలోని దుబ్బగూడలో రెవెన్యూ భూమిలో ఇందిరమ్మ ఇండ్ల నిర్మాణము చేపట్టడం జరిగింది। బేస్మెంట్ల లెవెల్ వరకు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ వాళ్ళు నడాల మా భూమి అని ఆపడం చాలా తీవ్రమైన అన్యాయం। రెవెన్యూ వాళ్ళు అంటున్నారు ఈ భూమి మాది అంటారు, ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి మా భూమి అంటారు। ఎంతవరకు సమంజసం? పాపం కులం పేదలు ఏం చెయ్యాలా? వాళ్ళకేం తెలుస్తుంది? 20 రోజుల నుంచి పోరాటం చేస్తున్నారు। కలెక్టరేట్ ముంగాట మహిళలు, ముసలి వాళ్ళు, చిన్న పిల్లలు చలిలో ఉంటున్నారు। కానీ ఈ జిల్లాధికారులకు దయ లేకుంటున్నది। మానవత్వ దృష్టితో ఆలోచించాలని చెప్పి కోరుతున్నాం। రెవెన్యూ వాళ్ళు, ఫారెస్ట్ వాళ్ళు మీ 2 డిపార్ట్మెంట్లు కూర్చొని ఏదో ఒకటి తేల్చి ఈ సమస్యను పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం। ఒకవేళ లేనట్లయితే ఇప్పటిదాకా 20 రోజుల నుంచి పోరాటం సాగుతున్నది। ఈ రోజు వరకు పరిష్కరించని ఎడల 17 నాడు సాత్నాల మొత్తం బంద్, ఆ తర్వాత జిల్లా మొత్తం బంద్కు అన్ని పక్షాలతోని ఇచ్చేస్తాం। ఇది దుబ్బగూడనే కాదు, ట్రైబల్ అభివృద్ధికి పెద్ద ఆటంకంగా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అయింది। ఎందుకంటే రోడ్లు కానిచ్చిలేరు, కరెంటు వేయనిచ్చిలేరు, మరి ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ బిల్డింగ్లను కట్టనిచ్చిలేరు, ఇండ్లని కట్టనిచ్చిలేరు। ఎంతవరకు న్యాయం అనేటువంటి మేము ఆలోచిస్తూ ఫారెస్ట్ అధికారులు ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తారు, కానీ అడవిని కాపాడేది, అడవిని పెట్టింది, అడవిని రక్షించే వాళ్ళు ఆదివాసులకు ఇబ్బంది పెడితే ఎట్లా అనేటువంటిది లేనట్లయితే రాబోయే కాలంలో ప్రతి ఆదివాసుల తిరుగుబాటు అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మీద తిరుగుబాటు చేయక तप्पन परिस्थिती ఎదురవుతుందని మేము చెప్పదలుచుకున్నాం। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे काँग्रेस पक्षात नियमित भर घालत आहे। अलीकडे सोमवारी त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये प्रजासेवा भवनामध्ये कोंडा गंगाधर यांच्या नेतृत्वाखाली अधिवक्ता दिलीप देशपांडे, निवृत्त SI नारायण, माजी नगरसेवक दर्शनाला लक्ष्मण, सुभाष नगरमधील अनेक वसाहतीतील रहिवासी, सातनाला मंडळातील सईदपूर येथील चंद्रशा आणि बोणागिरी सॅटेना यांनी मोठ्या संख्येने काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांना स्कार्फ देऊन पक्षात स्वागत केले। त्यांनी सांगितले की महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षात प्रवेश करणे ही एक चांगली घटना आहे। దయచేసి అన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ అటు మహిళలను తీసుకోండి అన్న ప్లీజ్, అటు రానండి, మీరు జరగండి బాబు, మీరు జరగండి, మహిళలు రానండి। వార్డ్ నంబర్ 17 నుండి కొందరు మహిళా మనులు సాగంతో సత్కరిస్తారు। రెడ్డి సార్ चावक वीरेंद्र, पवन चौहान, महेंद्र कुमार चौहान, नील सावक, मनोज राठौर, विजय राजू चौहान, राठौर विक्रम चौहान, लोकेश चौहान, विशाल
चौहान विराट चौहान జై కాంగ్రెస్. దయచేసి వచ్చిన ప్రతి కార్యకర్త సాత్నాల మండలం సైద్పూర్ గ్రామం నుంచి చంద్రశేఖర్ పటేల్ గారు, భువనగిరి సంటన్న గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయినటువంటి బంజారా సోదరులందరికీ కూడా పేరు పేరున కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి స్వాగతం సుస్వాగతం. బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు సైద్పూర్ గ్రామం నుంచి సాత్నాల మండలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి మీలాంటి యూత్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాలు నచ్చి ఈరోజు ఆదిలాబాద్లో మీరు ముఖ్యమంత్రి గారి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. స్వాగతం సుస్వాగతం. మీరు అందరూ కూడా తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ కాపాడుకుంటుంది. అందరినీ కూడా మంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ భవిష్యత్తు కోసం అందరూ కూడా కష్టపడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ స్వాగతం सुस्वागतम. जय काँग्रेस. अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी यांचा 54वा वाढदिवस जिल्हा मुख्यालयात भाग्यनगर येथे काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी मतदारसंघ प्रभारी कुचडी श्रीहरीराव यांच्या अध्यक्षतेखाली मोठ्या उत्सवामध्ये साजरा केला. तर या प्रसंगी तेलंगणा राज्य उर्दू अकादमीचे अध्यक्ष तहर बिन हंदानी, टीपीसीसीचे राज्य सरचिटणीस CH रामभूपाल आणि टीपीसीसीचे राज्य सरचिटणीस चंद्रशेखर गौड, निर्मल मतदारसंघाचे प्रभारी कुचडी श्रीहरीराव यांचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तहर बिन हंदानी यांनी प्रियंका गांधी यांच्या सेवेचे कौतुक केले. नेत्यांनी प्रियंका गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाच्या बळकटीसाठी केलेल्या संघर्षाची, महिला हक्कांसाठी आणि सार्वजनिक प्रश्नांसाठी केलेल्या प्रयत्नांची आठवण करून दिली. येत्या काळामध्ये काँग्रेस पक्षाला आणखी बळकट करण्याचे आणि लोकांच्या कल्याणासाठी लढण्याचे आवाहन त्यांनी कार्यकर्त्यांना केले. आंबेडकर संघाच्या संयुक्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष भूमण्णा म्हणाले की जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारने गरिबांना वाटप केलेले जमिनीच्या बेकायदेशीर मालकी हक्क रद्द केल्याबद्दल त्यांना आनंद होत आहे. तर त्यांनी सोमवारी आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये असोसिएशनच्या नेत्यांसह माध्यमांशी संवाद साधला. 1995 असे SC कॉर्पोरेशन मार्फत सरकारने एका महिलेला दिलेली जमीन एका व्यक्तीने बेकायदेशीरपणे मिळवल्याच्या प्रकरणाचे त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबद्दल तक्रार केली तेव्हा त्यांनी सांगितले की त्यांनी बेकायदेशीर जमीन प्लॉट रद्द केलेला आहे आणि त्यांनी चौकशी केलेली आहे. तर ते म्हणाले हा त्यांच्या संघटनेचा विजय मानला जातो. మిత్రులారా, ఈరోజు ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశంతో మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. మిత్రులారా, మరి ఏదైతే 1995లో SC కార్పొరేషన్ ద్వారా 1 ఎకరం 15 గుంటల భూమిని అడ్డూరి రమణాబాయి అనేటటువంటి మహిళకు ప్రభుత్వం పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మిత్రులారా, ఈ పంపిణీ చేసినటువంటి ప్రభుత్వ భూమిని ఒక రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి అక్రమంగా మాయమాటలు చెప్పి డబ్బులు ఇస్తున్నానని చెప్పేసి అక్రమంగా పట్టా చేసుకోవడం జరిగింది. మిత్రులారా, మరి ఏదైతే ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసినటువంటి భూమి ఉందో ఆ భూమిని ఎవరు పట్టా చేసుకోవడానికి వీలు లేనటువంటి నిబంధన వల్ల ప్రభుత్వం రూపొందించడం జరిగింది. మిత్రులారా, అయినప్పటికీ మరి ప్రభుత్వ అధికారులు రిజిస్ట్రేషన్ వాళ్ళ కళ్ళు కప్పి తాను పట్టా చేసుకున్నాడు. ఈ పట్టా చేసుకున్నటువంటి విషయాన్ని మరి గౌరవ కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకుపోవడం జరిగింది. మిత్రులారా, మరి సంఘం ఆధ్వర్యంలో ప్రాతినిధ్యం చేసిన మేరకు ఎవరైతే అక్రమంగా పట్టా చేసుకున్నాడో ఆ వ్యక్తి యొక్క పట్టాను మరి కలెక్టర్ గారు ఉత్తర్వులు ఇస్తూ క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది. మిత్రులారా, ఇది మా సంఘం ప్రాతినిధ్యం మేరకు జరిగిందని చెప్పేసి ఇది సంఘం యొక్క విజయంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. మిత్రులారా,
మరి జిల్లాలో ఎక్కడైనా సరే ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసినటువంటి ఎల్పిఎస్ ల్యాండ్ పర్చేస్ స్కీమ్ కింద పంపిణీ చేసినటువంటి ఎవరైనా బాధితులు ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన ఏ ఉపకులానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులైనా సరే ఖచ్చితంగా మా దృష్టికి తీసుకురావాలా. అది మేము గౌరవ కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకుపోయి ఖచ్చితంగా ఆ పట్టాలు క్యాన్సిల్ చేసే ప్రయత్నాలు ప్రాతినిధ్యాలు భవిష్యత్తులో చేస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాం మిత్రులారా. ఇంకో విషయం, ఈరోజు గౌరవ కలెక్టర్ గారికి కలిసి మరి ఏదైతే గౌరవ కలెక్టర్ గారు మరి అంబేద్కర్ భవన్, కొత్త అంబేద్కర్ భవనం ముందున్నటువంటి పాత భవనాన్ని మరి సీనియర్ సిటిజన్లకు టెంపరీగా ఇవ్వడం జరిగింది మిత్రులారా. ఈ టెంపరీగా ఇచ్చినటువంటి భవనాన్ని వారు పర్మనెంట్గా ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మరి తాత్కాలికంగా పెన్షన్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. దయచేసి కలెక్టర్ గారికి ఈరోజు ప్రాతినిధ్యం చేసి మరి మీరు ఇచ్చినటువంటి తాత్కాలిక ఆర్డర్స్ని మరి విత్డ్రా చేసుకోమని చెప్పేసి వెనుకకు తీసుకోమని చెప్పేసి కూడా ప్రాతినిధ్యం చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే అంబేద్కర్ భవన్ చాలా ఇరుకైనటువంటి స్థలంలో ఉంది. భవిష్యత్తులో మేము అనేక కార్యక్రమాలు, పోరాటాలు, ఉద్యమాలు, సభలు, సమావేశాలు పెట్టుకోవడానికి ఆ స్థలం పనికొస్తుంది. కాబట్టి మరి ఖచ్చితంగా గౌరవ కలెక్టరు మరి జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ గారికి ఈ వేదిక నుండి, ఈ మీడియా సమావేశం నుంచి అభ్యర్థిస్తున్నాం, విన్నవిస్తున్నాం, మరి ప్రాతినిధ్యం చేస్తూ ఉన్నాం. దయచేసి మీ ఆర్డర్ని వెనుకకు తీసుకొని ఆ బిల్డింగ్ను ఖాళీ చేయించి మొత్తం ఆ బిల్డింగ్ కొలాప్స్ చేయించి మరి భవిష్యత్తులో మైదాన ప్రాంతం చేసి మా కార్యక్రమాలకు, మా సభలకు, సమావేశాలకు ఉపయోగించే విధంగా మీరు సహకరించాలని చెప్పేసి మరి కలెక్టర్ గారికి ఈ మీడియా సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి विज्ञप्ति చేస్తా ఉన్నాను మిత్రులారా. आदिलाबाद काँग्रेस पक्ष विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी सोमवारी त्यांच्या कॅम्प ऑफिस परिसरामध्ये उभारलेल्या अन्नदान केंद्राला भेट दिली. गरिबांचे पोट भरण्याच्या मोठ्या मनाने 3.5 वर्षापासून झालेले हे नित्य अन्नदान आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. याबद्दल त्यांना आनंद त्यांनी व्यक्त केला. त्यांनी केंद्रात येणाऱ्या गरिबांची वैयक्तिकरित्या सेवा केली आणि त्यांनी त्यांचे कसे आहे विचारपूसही केली, तब्येतीची विचारपूस केली. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी स्पष्ट केले की ते जिवंत असेपर्यंत दररोज अन्नदान हे सुरूच राहतील. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. बेला मंडळ केंद्रातील शिवाजी चौकामध्ये राजमाता जिजाऊ आणि स्वामी विवेकानंद जयंती उत्सवात साजरी करण्यात आली. तर या कार्यक्रमात मंडळातील विविध पक्षाचे महत्त्वाचे नेते आणि विश्व हिंदू परिषदेचे सदस्य यांनी राजमाता जिजाऊ आणि स्वामी विवेकानंद यांच्या प्रतिमेला आदरांजली वाहिली. मराठा संघमचे अध्यक्ष विठ्ठल राऊत म्हणाले की दरवर्षी 12 जानेवारी रोजी राजमाता जिजाऊ जयंती संगमच्या आश्रयाने भव्यपणे साजरी केली जाते. तर भारत त्यांच्या शूर मातासाठी प्रसिद्ध आहे आणि अशा महिलांचे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आई वीरमाता जिजाऊ यांचाही समावेश आहे. ते म्हणाले की त्यांचा जन्म मराठा योद्ध्यांच्या कुटुंबात झालेला आहे आणि त्यांनी हिंदू धर्माचे रक्षण करण्यासाठी काम केलेले आहे. विवेकानंदांची शिकवण ही जगभरातील सर्वांना प्रेरणा देत आहे. तर त्यांनी आजच्या तरुणांना त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याचे आवाहन केले.
बाळासाहेब जिजाऊ साहेबांचा जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। या ठिकाणी जो कार्यक्रम चालत असलेला प्रत्येक ठिकाणचा जो पोहोचवण्याचा कार्यक्रम त्याच्याकडे असते, म्हणून ते प्रत्येक ठिकाणी येत असतात, त्यांना मी अभिनंदन करतो आणि ते नव तेलंगणा सर्व प्रिंट मीडियाला मी नमस्कार करतो। आणि या ठिकाणी जे जिजाऊ मातेची जयंती होत आहे आणि स्वामी विवेकानंदाचा जो जयंती होत आहे त्याचं कारण काय, जिजाऊ मातेने जे मुलावर संस्कार दिले, त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना घडवले, तसेच आपण सर्व हे या ठिकाणी असलेले छत्रपती शिवाजी महाराजच आहोत। तर जिजाऊने जे संस्कार दिले, जिजाऊ माता जे छत्रपती शिवाजी महाराजावर त्यांनी संस्कार टाकले, तसे छत्रपती शिवाजी महाराज निवडले, त्याप्रमाणे सर्व एबीव्हीपी नेते मादावर हरीश रेड्डी यांनी तरुणांना स्वामी विवेकानंदांना प्रेरणा घेऊन पुढे जाण्याचे आवाहन केले। सोमवारी एबीव्हीपीने मंडळ सेंटर येथे विवेकानंदाच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून भव्य जयंती उत्सवाचे आयोजन केले। त्यांनी सांगितले की देशाचे भविष्य तरुणांच्या हातावर अवलंबून आहे आणि त्यांनी तरुणांना सर्व क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करण्याचे आणि विवेकानंदाच्या प्रेरणातून पुढे जाण्याचे आवाहन केले। एबीव्हीपी ही एकमेव संघटना आहे जी विद्यार्थ्यांच्या या समस्यांसाठी सतत लढते, याची आठवण त्यांनी करून दिली। विवेकानंदनी माता, माता, विवेकानंदनी माता, ఈరోజు అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో స్వామి వివేకానంద జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది। జిల్లా మండలికి ఏదైతే స్వామి వివేకానంద చెప్పిన మాటలో యువత క్రీడలో ముందుకు సాగాలని ఏబీవీపీ కోరుతున్నాము। ఏబీవీపీ విద్యారంగ సమస్యలుగా కూడా సామాజిక సమస్యలు కూడా ఏబీవీపీ ముందుండి పోరాడుతుంది। ఈ వివేకానంద జయంతి సంఘంగా తెలియజేస్తున్నాము। స్వామి వివేకానంద జయంతిని పురస్కరించుకొని ఈరోజు వివేకానంద జయంతి జరుపుకోవడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఈరోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి యువత మొత్తం కూడా స్వామి వివేకానందని బాట నడవాలని కోరుతా ఉన్నారు। ఎందుకంటే స్వామి వివేకానంద గారు మన దేశం యొక్క స్వామి వివేకానంద ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన మార్గం నడవాలని కోరుకుంటూ ఏబీపీ కోరుకుంటున్నాను। बेला मंडल में एबीपी आध्वर्य में जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष है, युवा की प्रेरणा है। आज का जो युवा है भारत देश का, वो स्वामी विवेकानंद के मार्ग पे बताए सो रास्ते पे चलना। स्वामी विवेकानंद धर्म के बारे में और युवा के बारे में बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। जिल्हा पुनर्रचनेबाबत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची महत्त्वाची घोषणा। निवृत्त न्यायाधीश आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांसह समिती स्थापन। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली नगरपालिका निवडणुकीची तयारी। आदिलाबाद नगरपालिका ताब्यात घेण्यासाठी कार्यकर्त्यांना निर्देश। प्रजावाणीमध्ये तक्रारी प्रलंबित ठेवू नका, अधिकाऱ्यांना त्यानंतर सोडवण्याचे आदेश। आदिलाबादमध्ये रस्ता सुरक्षा महिना साजरा। एसपी शहरात बाईक रॅलीद्वारे जागरूकता निर्माण करणार। आदिलाबादमध्ये कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी नित्य अन्नदान केंद्राला भेट दिली आणि वैयक्तिकरित्या सेवा केली। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज। नमस्कार।